So yes, good morning all. My name is Gumri Chandra Sen and we're trying to understand here 12 commerce economics subject, right? In this year chapter, we are trying to understand what is mean by economics, which already introductory we taken in 11th commerce also about economics. And in this year syllabus, chapter 1 to 6, special that is 1 to 5, right? Majority topic comes to the microeconomics areas, right? Chapter number 6, index number is quite different, where focus on what is mean by index number, and in this topic we're trying to understand different types of index numbers. That all index number have shows that we are the calculation generally. That calculation base is the general. General means what is of our calculation purpose, that is most important in the calculations. आपल्या कॅल्क्युलेशनच्या बेस वरती आपण ते इंडेक्स नंबर केलेले आहेत. त्याच्यामुळं इंडेक्स नंबर मध्ये कॅल्क्युलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, where we calculated the whether we purpose is what calculate to the consumer index number or some commodities, that is purpose. So then very easy to understand what is which goods prices is rise, कोणत्या गुड्सच्या प्राइसेस राइज झालेल्या आहेत आपल्याला ते लगेच समजून त्या कमोडिटी वरनं येतं, राईट. हे आपण त्याच्यामध्ये फोकस केलेलं आहे. चॅप्टर नंबर 6 हा थोडासा वेगळा होता, क्वांटिटेटिव्ह टॉपिक होता, म्हणजे थोडंसं डिफरंट होतं. आतापर्यंतचे टॉपिक थोडेसे वेगळे होते आणि हा थोडासा वेगळा का तर देअर इज अ बेस ऑफ कॅल्क्युलेशन डिफरन्शिएट, थोडासा वेगळा होता त्याच्यात, राईट. सो दीज also we focus in the last lecture, clear. And today's topic we going on to the new topic, and also not only new topic but also macroeconomics topic. And you know very well macroeconomics means what, where are the studies in large areas, or there is not any focus on individual calculations. Yeah, absolutely, yes. So there is aggregate focus. So chapter 1 to 5, keep in mind microeconomics eras. Chapter 1, part 1 is also micro, and chapter remaining part, chapter 1, that is in macroeconomics, clear. And then rest of the chapter 1 to 5, right, that all are comes to in microeconomics. Chapter 6, you can say, sir, where come to that microeconomics? This is not a micro or macro, this is the statistics topic, right? So this is come to the chapter 6 is index number. And now today's our chapter is, you already know that little bit, clear. Because why I say that little bit, because in study era in macroeconomics we already focus on national income. त्यावेळेस आपण स्कोप बघितला, सब्जेक्ट एरिया बघितला कशाचा, मॅक्रो इकॉनॉमीचा, त्याच्यामध्ये आपण थोडस हायलाइट केलेलं आहे कशाला, नॅशनल इन्कमला. हा तो टॉपिक आपला आजचा आहे. तर सांगा मग तुम्हाला नॅशनल इन्कम बद्दलचं काय नॉलेज आहे, व्हॉट इज युअर लिटल बिट नॉलेज अबाउट नॅशनल इन्कम, काय सांगू शकाल, तुम्हाला काय सांगता येईल याच्याबद्दल, व्हॉट कॅन यू से? Yes, please. Express to yourself. No any problem. जमतंय झेपतंय तसं सांगितलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. नो एनी इशू. येस प्लीज. Okay, Rohit is replying. What is Rohit reply? The value of goods and services produce a
country during a financial year. Okay, Rohit. And Ikra is replying total income of the nations in a national income. Very good. And Aishwarya is also replying national income is the total income of nations in a economy during a year. बरोबर आता ठीक आहे इट्स ओके. मला सांगा तुमच्या मम्मी बाबाला किंवा तुमचा बिझनेस आहे तुम्हाला जे इन्कम मिळतं ते काय हो मग? येस मेहता इज ऑल्सो रिप्लाय. आता क्वेश्चन तुम्हाला समजलं का? तुमचे पेरेंट आहेत किंवा तुमचे रिलेटिव्ह आहे किंवा तुमचा बिझनेस आहे तुम्हाला जे इन्कम मिळतं त्याला आपण नॅशनल इन्कम म्हणूया काय? येस व्हेरी गुड. दिस इज युअर पर्सनल इन्कम. येस ऍब्सोल्युटली राईट. ते नेशनचं इन्कम नाही. ऍब्सोल्युटली राईट. दिस इज नॉट अ नेशन्स इन्कम. दिस इज युअर पर्सनल इन्कम. ते तुमच्या वैयक्तिक इन्कम आहे. ते नेशनचं इन्कम नाही आहे. दिस इज नॉट अ नेशन्स इन्कम. क्लिअर? मग मला सांगा तुमचं इन्कम कोणत्या इकॉनॉमीच्या अंडर येईल मग? येस प्लीज. ऍब्सोल्युटली राईट राईट या. येस अर्थातच मायक्रो इकॉनॉमीच्या अंडर येईल. क्लिअर? बरं ठीक आहे तुमचं इन्कम हे नेशनचं इन्कम नाही. ऍक्सेप्टेड. मग हे नॅशनल इन्कमचं काय आहे? तुमचं इन्कम तर नेशनचं इन्कम अजिबात नाही. ऍक्सेप्टेड. पण तुमचं बिझनेस इन्कम तुमच्या पॅरेंटची सॅलरी हे इन्कम नॅशनल इन्कमचं काय होऊ शकतं? व्हॉट इज दॅट? येस. Small part of national. Very good. Very good, Huda. Yes. Yes, Aishwarya. Yes, aggregate income of the people. Yes, all this submission केलं तेच. Flow concept generate flow income from wages rent. Yeah. बरोबर आहे. फ्लो मागच्या वर्षी तुम्हाला शिकवला होता आठवतो. आय एम राईट? आपण बघितलंय ना थोडासा. आय शो यू फ्लो चार्ट. आठवतंय का जरासं? येस मागच्या वर्षी आपण तो तुम्हाला दाखवलेला आहे. येस येस ऍब्सोल्युटली. येस. तर तुमचं इन्कम सुद्धा नॅशनल इन्कमचा proportion is a national income. This is income is a part, we can say it is a part of that your income. तुम्ही नॅशनल इन्कमचा एक त्याच्यातला एक पार्ट आहात. राईट? पार्ट अँड पार्सल ज्याला आपण म्हणतो. यू आर द पार्ट ऑफ नॅशनल इन्कम. क्लिअर? ओके मला सांगा नॅशनल इन्कमची स्टडी करणं का जरुरी आहे? आता आपण त्या टॉपिककडे थोडस नंतर जाऊया. नॅशनल इन्कमच्या डायरेक्ट जाण्याचा आता एक जरा थोडासा नाजूक प्रश्न विचारतो. तुम्ही सगळ्यात मॅच्युअर आहात बरोबर आहे ना? मुलाला समजा एखादा मॅरेज ठरवत असताना बरोबर आहे का नाही एक क्वेश्चन विचारतात मुलाला. मुलीकडली लोक काय विचारतात? जॉब. जॉब. बर अजून? हा व्हेरी गुड. सॅलरी. का विचारतात? वाय दे आस्क? नाही अजून तुम्ही वेटिंग मध्ये आहात. अजून बराच वेळ आपल्याला काही अजिबात नाहीये. नाही आमचं झालं गेलंय. संसार चालाय मस्त भारी.
नो द फायनान्शियल पोझिशन. व्हेरी गुड. फायनान्शियल प्रॉब्लेम काय पोझिशन ऑफ द फायनान्स. ओम त्यांची मुले ठीक मनी. ओके ओके पाहिजे ना. ओके व्हेरी गुड. ऋषी लालसरी काय एबल टू फुलफिल विश द देअर डॉटर. व्हेरी गुड मस्त. अँड गौरी इज नको म्हणून काय गौरी अडाणी नको म्हणून. नॉट अंडरस्टँड मराठीवर प्रॉपरली. बाकीचे लोकांचे आन्सर नाही म्हणजे बाकीचे लोक हिमालयात जाणार आहेत भरपूर कन्फर्म झालं त्यांचं. बाकीच्या सगळ्या लोकांना रामदेव बाबा भेटलेत वाटतं. आय एम राईट. यज्ञ जागा झाला नको हिमालयात सध्या बरं पडतो जास्त. इकॉनॉमिक प्लॅनिंग पर्यंत गेला घ्या. आता प्लॅनिंग पर्यंत गेला एकदम. यू आर ऑल्सो अवेअर ऑफ दॅट. हे सगळ्याच जॉब प्रोफाईल विचारलं तर तुमचं इन्कम किती. कारण की तुम्ही सगळ्या माझ्या क्वेश्चनचे आन्सर दिलेले आहात. क्लिअर. तर इन्कम हा खूप जरुरी पार्ट आहे. मॅरेज सारखी जरी गोष्ट असली तरी त्याच्यात इन्कमला व्हॅल्यू म्हणण्यापेक्षा इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. क्लिअर. आणि प्रत्येक माणूस बघा तुम्ही असं जरा आपल्या सोसायटीमध्ये सुद्धा खूप रेअर अशा केसेस आहेत की तिथं आता जरा थोडस लक्ष देऊन ऐकायला. खूप रेअरच असं होतं की लो इन्कमची मुलगी हाय इन्कम मध्ये गेली. खूप रेअर होत. आय एम राईट. वेदर आय रॉंग इज देअर प्लीज करेक्ट मी इमिडिएटली. कमी इन्कम त्यांचा आणि ती मुलगी मोठ्या घरी गेली असं नाही होत. थोडासा असंच बॅलन्सिंग आहे. क्लिअर. फिल्म स्टारची मुलगी फिल्म स्टार वाल्याच्या घरात, बिझनेसमॅनची मुलगी बिझनेसमॅनच्या घरात, आमदाराची मुलगी खासदाराच्या घरात. असं असं आपण खूप किरकोळ लोक आहे. आपण साधे आहे. क्लिअर. म्हणजे हाय इन्कमला हाय इन्कम मॅच होते असं खूप रेअरेस्ट केसेस आहे. की असं पण झालंय आता रिसेंटली. आता हल्ली असं पण व्हायला लागलं की बाबा तुम्ही पुअर फॅमिली मधनं आहात पण तुम्हाला चांगला जॉब भेटला, IAS वगैरे तुम्ही झालात तर तुमचं स्टँडर्ड लगेच वाढतो. आय एम राईट. तुमचा जॉब पोर्टफोलिओ चेंज होतो ना इमिडिएटली. वर इन्कम इज चेंज इमिडिएटली. क्लिअर. तर मी पर्पजफुली विचारलं तर इन्कम खूप जरुरी आहे. मॅरेज मार्केट ते नॅशनल इन्कम असं. सो दॅट इन्कम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि त्याच्यावरून डील होते लग्नाचे पुढचे. किती नाही म्हणलं तर इन्कम हा जॉब हा मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. क्लिअर. मूवी मधलं आपण जग बघत असतो त्याच्यामध्ये मॅरेजेस होतात. ती स्टोरी दाखवत असतात की लय प्रेम असतं त्यांचं. ते त्या मूवी पुरतं आपण घेतो तेवढं सिरियस. बट देन वी नो द व्हॉट इज द रियालिटीज अँड ऑल. क्लिअर. रियालिटी मध्ये तुम्हाला इन्कम सोर्स हा खूप प्राईम फॅक्टर आहे. ओके ठीक झालं. आपण आता आपलं बघितलं की बाबा इन्कम हा खूप मोस्ट पार्ट आहे. मग नॅशनल इन्कमची का स्टडी करायची आपल्याला. Study the national income important to understand performance of country whether the goods or bad. Very good. Nita is replying and Huda is replying no. Financial position of our country we need to know national income. Very good. अजून बाकीच्या लोकांनी पण रिप्लाय करा हरकत नाही. I'm waiting for all answer. I'm respecting to your all answers. Yes please. काय सांगाल अजून. एवढंच सफिशियंट. बोला बोला. Value of goods in services to a certain national income. Very good. Aishwarya replying, Rohit replying, level of country's income performance. Okay. Yes, so you are all are to know that you are all is telling but answer on from only
textual answer is all of you. You mean knowledge based answer, whether you read or understand our economy. मी बुक्स मधले वाचूनच आन्सर देते, त्यात काही डाऊट नाही. तुम्ही एक ऍज अ सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून तुम्ही काय आन्सर द्याल, काय गरज आहे नॅशनल इन्कमचं काउंट. हे झालं बुक्स मध्ये लिहिलंय म्हणून आपण ते स्टडी करू, दॅट्स ऑल. येस, काय सांगाल. आज ब्रेक होतोय. होईल होईल व्यवस्थित. येस प्लीज. फ्रेमिंग पॉलिसीज. ओके. तुमचं जसं आपण फॅमिली जोडत असताना इन्कम महत्वाचं आहे, तसं नेशनची आयडेंटिटी ओळख सुद्धा इन्कम वरनं होते. सेल्फ फायनान्स टू अवर कंट्री, नॅशनल इन्कम टेकिंग, देन proper economic planning should be made. Okay, very good. Yes, these also factors very important to our national income. या सर्व फॅक्टरचा सुद्धा रोल खूप महत्वाचा आहे नॅशनल इन्कम मध्ये, whether you observing or studying. Most important is that clear, or in this way we know about. आपल्याला समजून पण येते किंवा नॅशनल इन्कम म्हणजे काय. इंटरनॅशनल लेवलवरती ज्यावेळेस बघतो इकॉनॉमीची ओळख, त्याचा जीडीपी, जीएनपी असं आहे बघायचे. पुढे मेजर्स बघायचे आपल्याला त्याचे. मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ऑल्सो रिप्लाइंग आयडेंटिफाय ऑफ द कंट्री इन वर्ल्ड. येस, ऑल इज युअर आन्सर इज करेक्ट. You can also know the progress comparing last year the country. Yeah, absolutely right. Clear. So this topic is not new. Already हा इरा मध्ये पाहिला होता आपण चॅप्टर 1 मध्ये, मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा इरा मध्ये. क्लिअर. तोच फक्त कंटिन्यू करतो, थोडासा डीप मध्ये आपण बघतो याच्यामध्ये. नॅशनल इन्कम काय आहे, त्याच्यात मेजर कसं केलं जातं, आणि त्याच्यात मेजरिंग करताना प्रॉब्लेम्स कसे येऊ शकतात, आणि त्या डेफिनेशन वरती आपण फोकस केलेला आहे ऑलरेडी इरामध्ये सुद्धा. क्लिअर. सो वी ट्राइंग टू अंडरस्टँड today's lecture standard of the living country. Yeah, absolutely. की तुमचे कंट्रीचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग तुमच्या नेशन इन्कम वरती कळतं. इट इज ट्रू की याच्यामध्ये सगळ्याच आयडियाज येतात असं नाहीये, पण बऱ्यापैकी जेवढ्या आयडिया यायला पाहिजे तेवढ्या याच्यामध्ये येतात. क्लिअर. सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ स्टडी टुडे. हा आपल्याला टॉपिक आता इथे बघायचा आहे. क्लिअर. Clear. So you are on my share screen. I'm right. मी माझ्या शेअर स्क्रीन वरती आहात, आणि हे पिक्चर काय दाखवते जरा सांगा. येस प्लीज. What shown the picture on your screen? Types of industries. Okay. Different fields of occupations. Fields. Various sectors of the agriculture, IT, automobile. Primary. Issue is answer perfect. बाकीचे सगळे थापाच मारत होते. ठीक आहे. असो. येस, ॲश्युरन्स परफेक्ट. जर त्यावेळेस तुम्ही पिक्चर येतं तर त्याच्यावरनं तुमचं लॉजिक पाहिजे. सिम्पल. नॅशनल इन्कम आहे आणि समोर सिम्पल आहे की ना. यू हॅव शोज द सेकंडरी अँड अप देअर इज ऍग्रिकल्चर अँड हिअर इज अ सर्व्हिस सेक्टर. देअर इज अ 3 सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी. नॅशनल इन्कम मध्ये काउंट करताना या सगळ्यांना कॉमनली आपण मेजर करतो. when we count the national income, we measure entirely sectors of the economy. या सगळ्याचं मेजरमेंट नॅशनल इन्कम मध्ये होतं, त्याला आपण नॅशनल इन्कम म्हणतो. क्लिअर. So under the national income is one of the important subject matter of macroeconomics.
नॅशनल इन्कम काय आहे? इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट मॅटर ऑफ, ऑलरेडी आपण स्टार्ट केल्यापासून सांगतोय. आणि तो काय आहे तर तो सगळ्यांचा डेटा कलेक्ट करतो इकॉनॉमीचा. मग तो ऍग्रिकल्चर, इंडस्ट्री असेल, सर्व्हिस असेल, त्या सगळ्यांना कॅल्क्युलेट तो कसा करतो, काय मेथड्स आहेत, आउटपुट कसं होतं, प्राइस कशा कॅल्क्युलेट केला जातात ते आपल्याला बघायचंय सगळं याच्यामध्ये. सो इट इज अ मॅक्रो इकॉनॉमिक टर्म इज देअर. Whether you see here, it is comprises all firms, factories, shops and markets, banks and financial institutions, various departments and their offices, etc. All means primary to tertiary. हे लक्षात घ्या याच्यामध्ये. हा सगळा डेटा याच्यामध्ये असतो. देयर इज अ कंपेरायझेस. त्याच्या वाईज आपल्याला सेक्टर वाईज परफॉर्मन्स पण मिळतो की ऍग्रिकल्चर मध्ये प्रोडक्शन किती झालं, काय काय वापरलं गेलं, इंडस्ट्रीमध्ये काय झालं आणि सर्व्हिस मध्ये काय झालं. क्लिअर. आणि ऍग्रिकल्चर मध्ये फक्त ऍग्रिकल्चर असं नाही, अॅनिमल हजबंडरी सगळे आलं, बरेचसे बिझनेस आहेत. इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा खूप सारे बिझनेस आणि सर्व्हिस, खूप साऱ्या सर्व्हिसेस, बँक्स आहे, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहे, टुरिझम आहे, फिल्म इंडस्ट्री आहे, सगळं सगळं. क्लिअर. नॅशनल इन्कम इज अ composite measure of all economic activities such as PDCA. त्याच्याबद्दल बोलून झाले आपलं, आठवतंय का? ट्रॅडिशनल इकॉनॉमिक्स बद्दल एकदा बोललो होतो मी तुम्हाला. हॅलो माय स्टुडंट्स, आर यू नो अबाउट दॅट? क्लिअर. दिस इज, आय ऑलरेडी टोल्ड यू, PDCA. प्रोडक्शन दिलंय, प्रोडक्शन, कन्झम्पशन, allocation and distribution. Clear. So these all काय होतं ऍक्च्युअल मेजर याच्यामध्ये, किंवा काय मेजर केलं जातं. राईट. सो दिस इज इम्पॉर्टन्स थिंग इन नॅशनल इन्कम कॅल्क्युलेशन. प्रोडक्शन, where are the producing industries, then their distribution is chain, they are paying money for them, and finally your role is that consumption. म्हणजे नॅशनल इन्कम मध्ये या सगळ्यामधनं इकॉनॉमी प्रोसेस होत जाते. क्लिअर. आता हे एवढीच नाहीये, खूप लॉंग हे सिलेक्टिव्ह मेजर्स घेतलेत आपण त्याच्यातले. वी टेकन सम सिलेक्टिव्ह मेजर्स टू द ऑब्झर्विंग अंडरस्टँडिंग टू आवर नॅशनल इन्कम. क्लिअर. So this is the one of the activities under comes to here. One more important, national income is one of the economic welfare. Anybody can tell me what is mean by welfare? काय सांगाल वेलफेअर म्हणजे कशाला म्हणता येईल? What you can say? कशाला सांगाल? This is sir, this is the welfare. Can you say something about welfare? Financial satisfaction of people. Financial, okay. Services provided, okay. Food, shelter, cloth, health, education related to the goods and services provided by economy. This is called, can be the welfare. तिथं फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, एज्युकेशन याच्याशी कनेक्टेड काही इश्यूज असतात, पण तिथं गुड्सचा सप्लाय केला जातो, त्याला आपण म्हणतो इकॉनॉमिक वेलफेअर. राईट. दीज आर द इंडिकेटर ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर वी कॅन से हिअर. राईट. So this one is very important for our study. It is one of the economic indicator which can shows in our also national income. Generally in India, right, on your screen, see there, national income
committee, that is NIC, which establishes in 1949. तिचं काम काय करणं तर that collect the data, national income estimates. Clear? आणि आता at present ती आहे NSO. Now presently is a CSO, Central Statistical Organization, which have that complied and publishes data on national income and allied aggregate every year. प्रत्येक वर्षी डेटा आहे तो पब्लिश करायचं काम हे इन्स्टिट्यूशन करतात. हे गव्हर्नमेंट रेकॉग्नाइज्ड इन्स्टिट्यूशन आहे. आपल्या इकॉनॉमी मध्ये जो डेटा पब्लिश केला तो सगळ्या इकॉनॉमी मध्ये तो कलेक्ट केला तो तिथं सेंट्रल कडे येतो. सगळा म्हणजे पॉप्युलेशन हे डेटा आहेत, वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहे. पण बऱ्यापैकी जो फायनान्शियल डेटा आहे, majority whatever have come to financial data, these data collected by such institutions. Clear? त्याचा तो रोल आहे, ते फॉलो करतो त्याला Central Statistical Organization. Now we focus on meaning of national income. National income कशाला म्हणायचं तुम्ही ऑलरेडी आन्सर दिलेला आहात. National income means the total value of goods and services produced annually in a country. Most important is what? Value. कशाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होणार आहे इथे? व्हॅल्यू ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. क्लिअर? हा, येस, बोलणारच होतं ते. फायनल गुड्स महत्वाचे आहे. आणि महत्वाचं मध्ये कधी ते अॅन्युअली. मला सांगा आपलं फायनान्शियल इयर कधी स्टार्ट होतं? व्हेन स्टार्ट आवर फायनान्शियल इयर? येस, ऍब्सोल्युटली राईट, 1 एप्रिल. बरोबर आहे. अँड एंड कधी होतो फायनान्शियल इयरचा? ऍब्सोल्युटली राईट, 31 मार्च. This is our financial year. या एका वर्षामध्ये, या 365 डेज मध्ये इकॉनॉमीनं काय काय गुड्स आणि सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केल्या, आणि महत्वाचं अजून त्याच्यामध्ये एक, किती त्याच्यामध्ये फायनल गुड्स होत्या. क्लिअर? हाऊ मेनी देअर फायनल गुड्स. These are the calculation, and already I told you फायनल गुड्स कशाला म्हणायचं हे जरा ठरवणं थोडंसं अवघड आहे. बरोबर आहे की नाही? फायनल गुड्स कशाला म्हणायचं? एखादी कार तुम्ही घेतलात तर त्या कारला खूप साऱ्या ऍक्सेसरीज लागतात. बरोबर आहे की नाही? तर या सगळ्या कारच्या असणाऱ्या ऍक्सेसरीज असतील, काय असेल, बरोबर आहे की नाही? त्याचे लाईट्स असतील, त्याचे ग्लासेस असतील, क्लिअर, त्याचे व्हील असतील, बरोबर आहे ना? राईट. त्याला यासाठी कलर वापरला असेल, हे मटेरियल असेल सगळं. एकदा तिथं पण ते काउंट झालंय जिथे टायर तयार झाले तिथे, आणि ज्यावेळेस कार तयार झाली तिथे सुद्धा. तर मग तुम्ही कॅल्क्युलेट करत असताना यू मस्ट बी कॅल्क्युलेट फायनल. नंतर सांगेन, ही सुद्धा कन्सेप्ट मोठी आहे जरा पुढे. आपल्या इंडियामध्ये आपण फायनल गुड्स मेथड नाही करत कॅल्क्युलेट, आपण व्हॅल्यूला कॅल्क्युलेट करतो, व्हॅल्यू ऍडेड. तुम्हाला असं कसं सर, आपण कारचं प्रोडक्शन काउंट करण्यापेक्षा हे टायर कुठे प्रोडक्शन झालं तिथं काउंट करतो, याचे बल्ब कुठे प्रोडक्शन झाले ते काउंट करतो, याचं स्टील कुठे काउंट करायचं ते कॅल्क्युलेट करतो, हा ग्लास कुठे काउंट झालाय तो तिथं कॅल्क्युलेट करतो. चला मग हे कारचं पण काउंटिंग होतं. पण ऍक्च्युअली याला आपण जास्त फोकस करतो, यासाठी रॉ मटेरियलला. That values are calculated to our national income. Clear? This is called here. Also, ज्यावेळेस अजून डीप मध्ये फोकस करू,
तर आपल्या अजून लक्षात काय येईल, इट इज अमाऊंट ऑफ acquiring a country's activity. Clear? What is shown is here. Here shows to the country economic activities in a year. आता हे इयर तर ऑलरेडी आपल्याला कळलं. इयर आता काही रिपीट करायची गरज नाही. आणि इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे कोणता, आता मी ज्या सांगितल्या त्यावरच्या. क्लिअर? इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज इन अ टाइम. Year time is known as national income. It includes payment made. आता हे ऑलरेडी हे झालेलं आहे, पहिल्या ह्याच्यात मिनी मध्ये कव्हर केलंय. त्याच्यात अजून काय इन्क्लूड केलंय, मेड्स टू द पेमेंट फ्रॉम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट अँड प्रॉफिट. यालाच आपण फॉर्म्युला वापरला होता, LLOC. आठवतंय का? जरा विसरून नसेल गेला तुम्ही तर. क्लिअर? तर लेबर जो आहे, क्लिअर, सो लेबर आहे, त्याला वेजेस पे करतो आपण. आपल्या इकॉनॉमीमध्ये सगळे लेबर जे कोणी असतील ते सगळे आपण, मी सुद्धा त्याच्यामध्ये. लँड असेल त्याला रेंट आपण दिला जातो. हे सगळं ऑटोमॅटिक डिस्ट्रीब्युशन आहे इकॉनॉमी मधलं. ऑर्गनायझरला प्रॉफिट आपण देतो. आणि आंतरप्रेनर आहे, कॅपिटल आहे, त्याला आपण इंटरेस्ट पेड करतो. क्लिअर? दीज ऑल, हे सगळे काय तो, दीज ऑल आर द फॅक्टर पेमेंट्स. नॅशनल इन्कम मध्ये आपण फोकस करायचं, अजून हा टॉपिक क्लिअर होणार आहे तुमचा. म्हणजे हे प्लस हे बिलो. इकॉनॉमिक 1 इयर मधल्या ऍक्टिव्हिटी म्हणजे कोणत्या, गुड्स आणि सर्व्हिसच्या, प्लस आपल्या इकॉनॉमी मधल्या लोकांना सर्वांना जे जॉब थ्रू जे इन्कम मिळणार आहे, किंवा काही जणांची लँड आहे, किंवा जरी काही स्वतःचा बिझनेस आहे, त्यांचं इन्कम सुद्धा. मगाशी आपण ते नाही का सांगितलं तुम्हाला, तुमचं इन्कम कशामध्ये येणार, मग आता इथं तुमचं इन्कम आलं. आपल्या मम्मीला बाबाला मिळणारी सॅलरी, किंवा तुमचा बिझनेस असेल तर प्रॉफिट, आणि एखाद्या कंपनीचे तुम्ही जे शेअर परचेस केला तर त्याचा मिळणारा तुम्हाला इंटरेस्ट. कॅपिटल. जॉईंट स्टॉक कंपनी इश्यू करतात का नाही, शेअर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आणि ते तुम्हाला नंतर त्याचा रेट देतात परत. ते गिव्हिंग द रिपे टू देम. क्लिअर? सो दिस इज ऑल्सो कन्सिडर ऍज अ मिनिंग ऑफ नॅशनल इन्कम. एनी क्वेरी ऑन दिस मिनिंग? समजलं का मिनिंग? का अगदीच बाउन्सर झालं? सोपी कन्सेप्ट आहे, काय फारशी अवघड नाही आहे तशी. अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू? Okay, very good. So now we comes to the actual definition of national income. आता आपली इंडियन इकॉनॉमी, आपला नेशन तर डेमोक्रॅटिक नेशन आहे आपला, तर आपली इकॉनॉमी म्हणजे आपला नेशन हा डेमोक्रेसी म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन वरती चालतं. तर थोडंसं आपण त्या व्ह्यूनं बघूया नॅशनल इन्कम काय म्हटलंय ते. नॅशनल इन्कम कमिटी was appointed by the government of India in August 1949. Clear? And स्क्रीन वरती तुमच्या पिक्चर आलेत बघा. PC महालनोबिस, PVKRV Rao, and DR Gadgil. Clear? So they all comes together and they are the suggest one definition to measure the national income. यांना अपॉइंट केलं होतं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं 1949 में, आणि ही त्यांची कमिटी होती. क्लिअर? दॅट नॅशनल इन्कम कमिटी सजेस्ट द डेफिनेशन. क्लिअर? ऑन युअर स्क्रीन. तर यांनी काय केलं, आणि ही डेफिनेशन ऑलरेडी आपण बघितलेली आहे, आठवतंय का जरासं? मॅक्रो इकॉनॉमीच्या चॅप्टर एरियामध्ये बघितलेली आहे. नॅशनल एस्टिमेट मेजर्स, आता हे तर वर्ड लक्षात ठेवा, आहे मेजर्स द व्हॅल्यूम ऑफ कमोडिटीज. कशाचं? व्हॅल्यूम ऑफ कमोडिटीज अँड ऑल्सो सर्व्हिसेस टर्न आउट ड्युरिंग अ गिव्हन पिरियड, म्हणजेच फायनान्शियल इयर.
काउंटेड विदाउट डुप्लिकेशन. आताच मला वाटतं याच्यावरती बोलून झालेलं आहे. म्हणजे या डेफिनेशन मध्ये लक्षात काय ठेवायचं, जरा डोकं शांत ठेवून, दिस इज द मेजर. हे एक मेजर आहे. तुम्हाला सर मेजर काय असतं तुम्हाला आता माहिती आहे. आपण प्रत्येक गोष्ट मेजर करतो का नाही, की लिक्विड असेल तर मिलीमध्ये मेजर करतो, हाईट असेल तर आपण ती मीटर सेंटीमीटर मध्ये करतो, डिस्टन्स असेल तर किलोमीटर मध्ये करतो, बरोबर आहे का नाही. तर इकॉनॉमीचं इन्कम सुद्धा मेजर झालं पाहिजे. सो देअर आर द मेजर्स. Here is what volume of commodities. That is another one important in is here. कि त्या commodity कोणत्या आहेत? Volume of the commodities. All commodities produced by primary and secondary sector and services. This is third one. म्हणजे प्रायमरी आणि सेकंडरी सेक्टर साठी व्हॅल्यूम ऑफ कमोडिटीज. प्रायमरी अँड, लक्षात येते का, म्हणून पर्पजफुली पिक्चर दाखवले मी. थर्ड आहे ते आहे सर्व्हिस. म्हणून पिक्चर सुरुवातीला दाखवले मी. क्लिअर. दिस इज द टर्शरी सेक्टर ऑन माय स्क्रीन. सर्व्हिसेस. एवढंच आहे का? हे सगळं करत असताना मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट डुप्लिकेशन होणार नाही. नो डुप्लिकेशन. का होणार नाही? कारण की एखादी गुड्स समजा सेकंडरी मध्ये तयार झाली आहे, तर सेकंडरी मध्ये सगळ्याच गुड्स डायरेक्टली तयार होता असं नाही. खूप साऱ्या गुड्स एका गुड्सला एकत्र येतात आणि नंतर ती गुड्स तयार होते. Many goods comes together, they assembled and then they produced. सगळ्या गुड्स अगोदर एकत्र आणल्या जातात आणि त्याच्यापासून गुड्स तयार केले जातात. साधा हा मोबाईल जरी म्हणलं तर याच्यासाठी खूप साऱ्या ऍक्सेसरीज वापरलेल्या आहेत. क्लिअर. There are the use number of accessories and then they are the produce. खूप साऱ्या गुड्स एकत्र घेऊन हा मोबाईल तयार होतो आणि मग जिथं तिथं प्रोडक्शन तिथं झालंय तिथं सुद्धा एकदा ते काउंट झालेलं आहे. आणि जेव्हा तो मोबाईल जिथं एकदा बाहेर पडला तिथं सुद्धा तो काउंट झालेला आहे. सो मेजर टू नॅशनल इन्कम मोस्ट इम्पॉर्टंट इज व्हॉट? That avoid the duplication. मला सांगा, जर ती गुड्स डबल ट्रिपल काउंट झाली एकदा रॉ मटेरियल प्लस फायनल गुड्स, तर काय होईल हो? आर यू अंडरस्टँड माय क्वेश्चन? प्रोडक्शन जिथं झालं तिथं पण काउंट झालंय आणि परत एकदा परत काउंट झालंय. काय होईल? व्हॉट इज द पॉसिबिलिटी? Yes, please. National income will be specially increase. Yes, बर. इनके वाढेल. म्हणजे ऑन पेपर वरती काय होणार आहे लक्षात येते तुमच्या? ऑन पेपर वरती डेटा वाढेल त्याचा नुसता, ऍक्च्युअल इन्कम नाही वाढणार. स्पीडील इन्क्रीज, कांट गेट एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ नॅशनल. येस. रियल इन्कम. येस, मोस्ट इम्पॉर्टंट. रियल इन्कम विल बी नॉट बी अंडरस्टूड. ऍक्च्युअल इन्कम किती आहे ते समजणारच नाही. सगळं ऑन पेपरच वाढत चाललंय, ऍक्च्युअल मध्ये नाही वाढणार ते. ऍक्च्युअली वी डोंट अंडरस्टँड. ऍक्च्युअल मध्ये इन्कम किती वाढले हेच आपल्याला कळणार नाही. दिस इज द प्राइम प्रॉब्लेम. क्लिअर. सो दिस इज द रिअली चॅलेंज. दॅट इज द रिझन. Here national income is most important. आता हे
कॉन्सन्ट्रेशन मेकर लोक हुशार होते, टॅलेंट होते, म्हणून तर त्यांनी ती डेफिनेशन तयार केलेली आहे. म्हणजे बाकी फॉरेन इकॉनॉमिक्सचं कॉपी जरी केलं असलं तरी ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे याच्यामध्ये. क्लिअर? ओके, नाव वी सी द सम युरोपियन इकॉनॉमिक्स डेफिनेशन्स. येस, ऑलरेडी यू आर द फॅमिलियर विथ. आता मला थोडस बघत चला आणि वेगळं काय ते सांगत चला. फक्त आता एकदा एक डेफिनेशन तर तुम्हाला कळलेली आहे, चांगली, एकदम परफेक्ट. आता बघा काही गोष्टी परत रिपीट होत जाणार, ते रिपीट होत जाणार आहे, आपण परत बघत चालायच्या. लेबर अँड कॅपिटल ऑफ अ कंट्री ऍक्टिंग अँड इट्स नॅचरल रिसोर्सेस प्रोड्यूस अॅन्युअली a certain aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. These is the true net national income or revenue of country or national dividend. डेफिनेशन 30 आहे, पण थोडीशी स्प्रेड करून सांगितली आहे. बघा आता इथं डबल डबल अगोदर काय त्या डेफिनेशन आधी ते आधी काढू आपण. सिमिलर काय होतं ते आधी बघू. सिमिलर, हे बघा, हे लेबर तिकडं सांगितलं होतं, बरोबर आहे. कॅपिटलचा इंटरेस्ट रेट बद्दलचं बोलून झालेलं आहे. फक्त अगोदर जे त्यांनी सांगितलं ते आपण बघून घेऊया. कंट्रीज ऍक्टिंग नॅचरल रिसोर्सेस प्रोड्यूस अॅन्युअली, हे फायनान्शियल इयर बद्दलचं बोलून झालेलं आहे त्यांनी. क्लिअर? सर्टन ऍग्रिगेट्स ऑफ कमोडिटीज हे नाही तर बोललेलं, मटेरियल आणि इमटेरियल बद्दल पण बोललेलं नाही, इन्क्लुडिंग सर्व्हिसेस, आणि हे सर्व्हिस म्हणजे बाकीचं सर्व्हिस सेक्टर बद्दलचं बोलून झालेलं, बरोबर आहे का नाही. सर्व्हिसेस ऑफ ऑल काइंड्स अँड दीज आर द नेट नॅशनल इन्कम. क्लिअर? आता हे नवीन आहे बघा, इकडे बघा, नेट नॅशनल इन्कम, किंवा याला दुसरं काय म्हणले, रेव्हेन्यू ऑफ द कंट्री, किंवा यालाच म्हणलंय नॅशनल डिव्हिडंड. म्हणजे तिन्हीचा अर्थ एकच. दीज ऑल आर द सेम. नवीन काय डेफिनेशन मध्ये एवढंच. क्लिअर? आणि अजून वरच्या लाईनला काय नवीन आहे का? हा, एक राहिले इथं, नॅचरल रिसोर्सेस. हे नवीन आहे जरा, हे दिस इज अ न्यू. क्लिअर? आता मी ह्याच्यात नवीन काय त्याच्याबद्दल अगोदर सांगतो तुम्हाला. आता हे बाकीचं जे होतं त्याबद्दलचं सांगितलं, आणि ऍग्रिगेट हे थोडस नवीन आहे. ऍग्रिगेट ऑफ ऑल कमोडिटीज, मटेरियल आणि इमटेरियल. आता मग यात नवीन काय त्याच्यावरती पहिला फोकस करतो मी तुमचा. फर्स्ट इज व्हॉट इज द न्यू. फर्स्ट इज अ नॅचरल रिसोर्स प्रोड्यूस अॅन्युअली. नॅचरल रिसोर्स आणि नॅचरल रिसोर्सची तुमची कन्सेप्ट मला वाटतं मला परफेक्ट आहे असं वाटतं, बाय मिस्टेक. कोणती आठवते? लँड मधली. लँडच्या मिनिंगची डेफिनेशन. लँड, नॅचरल रिसोर्सेस वरनं लँड बद्दल काय सांगाल तुम्ही? येस प्लीज. हॅलो, अरे मागच्या वर्षी बघून झालं ना आपलं, रे का या वर्षी होतं बघून झालं ना 4 फॅक्टर्स मध्ये. श्री बोंबल, कन्सेप्टच क्लिअर नाही. नो क्लिअर कन्सेप्ट. yes, perfect, Oma. Perfect. This is the earth, below earth, on earth, and above earth. Perfect. हे म्हणजे काय झालं? नॅचरल रिसोर्सेस. गल्फ वाल्यांची मज्जा आहे या रिसोर्स वरती. नॅशनल इन्कम का जास्त आहे त्यांची? यांची मज्जा इथं जास्त. त्यातले एक पॉइंट क्लिअर झाला तुमचा डेफिनेशन मधला, नॅचरल रिसोर्सेस कंप्लीट. दूसरा पॉइंट सेकंड, ऍग्रिगेट कमोडिटीज. ऍग्रिगेट कमोडिटीज म्हणजे त्यांची समिशन. कशाची? नेशन मध्ये व्हिज्युअल गुड्स दिसणाऱ्या, त्या कुठून आल्या? प्रायमरी आणि सेकंडरी सेक्टर मधल्या, त्या सगळ्यांचं ऍग्रिगेट कमोडिटीज. क्लिअर? मटेरियल, मटेरियल कोणतं? जे गुड्स आणि सर्व्हिसेसला फायनल गुड्स तयार करण्यासाठी जे हेल्प करते. मी बोलतोय ते लक्षात आहे तुमच्या? मटेरियल हेल्प्स टू द मेक अ फायनल गुड्स. मटेरियल. फोर्थ,
हा सगळ्यात महत्वाचा वर्क आहे इथलं. ई मटेरियल हे थोडस नवीन या डेफिनेशन मध्ये, याला मी हायलाइट करतो जरा, जरुरी आहे. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लिअर क्लिअर. हे काय हायलाइट होत नाही जरा, त्याला हायलाइट करायला बोलतोच काहीतरी झालं. क्लिअर. दिस इज द, मला सांगा नेशनचे डेव्हलपमेंट म्हणजे ऍक्च्युअल काय हो? मार्शल जरा हुशार आहे सगळ्यात, जरा म्हणून तो हुशार आहे ना, तो इकॉनॉमिस्ट वेगळा त्यासाठी तर येतो. मार्शल इज ऑलवेज ग्रेट इकॉनॉमिस्ट. ही सांगितलेली महत्वाची गोष्ट आहे ना त्याची, कोणती? ई मटेरियल म्हणजे कोणती? मला सांगा, आपण ह्युमन डेव्हलपमेंट कशाला म्हणतो? हा, येस, टेल मी प्लीज. व्हॉट इज कॉल्ड ह्युमन डेव्हलपमेंट? येस, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. व्हेरी गुड. ऍब्सोल्युटली राईट. सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे याच्यामध्ये सगळं आलं. फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, एज्युकेशन. याच्यावरती होणारा गव्हर्नमेंटचा एक्सपेंडिचर म्हणजेच याला म्हणायचं ई मटेरियल. लक्षात आलं का तुमच्या? तुमच्या एज्युकेशन, आता तुम्ही प्रायव्हेट स्कूलमध्ये एज्युकेशन घेताय सोडून द्या, पण जे काही गव्हर्नमेंटचे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आहेत सगळे गव्हर्नमेंटचा, तिथं काही इन्कम मिळवणं हा मोटिव्ह आहे का? देर इज अ गव्हर्नमेंट मोटिव्ह ऑफ इन्कम, गेट समथिंग इन्कम? नो, इट इज जस्ट वेलफेअर. इमटेरियल मीन्स व्हॉट? वेलफेअर मोटिव्ह. कन्सेप्ट क्लिअर? इन्क्लुडिंग मटेरियल. ई मटेरियल म्हणजे कोणतं? वेलफेअर वरती होणारा एक्सपेंडिचर. मग तो असेल, सगळं असेल, रेशनिंग मधला फूड सप्लाय असेल, मेडिसिन्स असतील, गव्हर्नमेंट, सगळं गव्हर्नमेंटच्या जेवढं येईल ते. आणि ते कोणतं? ह्युमन डेव्हलपमेंटसाठी असणार. दिज ऑल ई मटेरियल. आणि एकच पॉइंट राहिला, नवीन पॉइंट, पाचवा, नेट अॅन्युअल इन्कम. नेट अॅन्युअल इन्कम. दिस इज द थर्ड. यालाच काय म्हटलंय? रेव्हेन्यू, किंवा यालाच म्हणलंय नॅशनल डिव्हिडंड. क्लिअर? म्हणजे नॅशनल इन्कम म्हणजे काय? इज अ ट्रू नेट नॅशनल इन्कम. इकॉनॉमी मध्ये हे सगळं, मला सांगा, एखादी हे सगळं नेशन चालवण्यासाठी पैसे लागतात का नाही? काही आहे तेवढे मनी सगळ्याला जाणार आहे. क्लिअर? तुमच्या घरातलं जे, तुमच्या बाबांची सॅलरी समजा 50,000 रुपये, बरोबर आहे, आणि त्यातले 40,000 रुपये शिल्लक गेले सगळे, राहिले किती हो? 10,000. बरोबर आहे का नाही? हे 10,000 काय? तुमच्या बाबांचे जादाचं इन्कम आहे. ह्याला काय म्हणायचं? याला तुम्ही काय म्हणाल? हे 10,000 राहिले सगळ्या तुमच्या नीड फुलफिल होऊन, त्याला तुम्ही काय म्हणणार? येस, ती तुमची फॅमिलीची झाली सेव्हिंग. आणि नेशनचं काय झालं ते? नेशनचं काय झालं ते? नेट अॅन्युअल इन्कम. कन्सेप्ट क्लिअर? समजले का डेफिनेशन? आर यू अंडरस्टँड ऑल? दिस डेफिनेशन इज अंडरस्टँड. Clear? So these explained by Mr. Marshall. Clear? Is very important in a theory. Trying to explain by Professor Marshall in his definition. Right? Next definition. आता दुसरी कळली. आता राहिलं काय नाही फारसं. पहिल्या परत डोकं मी अज्युम करतो तुम्ही पहिल्या डेफिनेशन पासून सेकंड पर्यंत कॅरी करत आलेला आहात. आता थर्ड डेफिनेशन मध्ये नवीन काय असणार आहे? तुम्ही आधी कॉपी पेस्ट काय ते सांगा. पहिले जुनं काय, ओल्ड काय, सिमिलर काय ते सांगा. येस, ऍब्सोल्युटली. जे मार्शलनं सांगितलंय डिव्हिडंड ऑलरेडी माहित आहे. क्लिअर? सिमिलॅरिटीज. अजून काय सिमिलर आहे? पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्कम ऑफ इन्क्लुडिंग ऑक्युअर्स इन्कम डिराइव्ह फ्रॉम अब्रॉड. ऑब्जेक्टिव्ह नाही, ऑब्जेक्टिव्ह नवीन दिसते जरा.
ऑब्जेक्टिव्ह नवीन आहे. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ कम्युनिटी नवीन आहे. इन्क्लुडिंग ऑफ कोर्स इन्कम डिराइव्ह फ्रॉम अब्रॉड. आणि येस, हे परत ओल्डच आहे, नवीन काही नाहीये. आता आता हे आपल्याला माहित आहे. नॅशनल डिव्हिडंड म्हणजे तेच, सगळे एक्सपेन्सेस जाऊन राहणार तेच तेच. आणि मेजर्ड मनी म्हणजे हाच तो मेजर. कोणता? आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकरवाल्यांनी सांगितलेला तोच मेजर. आता परत कन्फ्युज नाही व्हायचं त्याला. आता या साहेबाकडे नवीन काय? आर्थर सी पिगू यांच्याकडे, एसी पिगू ज्याला म्हणूया आपण, ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अ कम्युनिटी. दिस इज द न्यू. आय एम चेंज द पेन, अदरवाइज यू थिंक ऑल इज इक्वल. पेनचा कलर चेंज करतो जरा, तुम्हाला पण समजायला सोपं जाईल. क्लियर? So you can then understand is very easy. Yes. So this is the new objective income of a community. मला सांगा, कम्युनिटीचा ऑब्जेक्टिव्ह काय असतो? ऑब्जेक्टिव्ह इन्कम ऑफ कम्युनिटी. आणि त्यालाच पुन्हा त्याच सेंटेन्सला पुढे कॅरी केलं, त्या वर्डलाच, कोर्स ऑफ इन्कम डिराइव्हड फ्रॉम. तिथं ऑब्जेक्टिव्ह कोणते आहेत इन्कमचे? 4 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. हा, अरे लय सोपं आहे. 4 ऑब्जेक्टिव्ह. तुम्ही मिनिंग वर ना, वर्ड टू वर्ड मिनिंग घ्यायला लागला, त्याच्यामुळे तुम्ही कन्फ्युज व्हायला जास्त. ऑब्जेक्टिव्ह इन्कम ऑफ कम्युनिटी. कोणते ऑब्जेक्टिव्ह आहेत कम्युनिटीचे इन्कमचे? विच इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लँड. परत रिपीट झालं म्हणा सर, तर लँड. LLAC, व्हेरी गुड. LLOC आर द ऑब्जेक्टिव्ह. व्हेरी गुड. हे इन्कम म्हणजे कोणतं? लँडचा रेंट, लेबरचं वेजेस, एंटरप्रेन्योरचं प्रॉफिट आणि कॅपिटलचा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस LLOC प्लस इन्क्लुडिंग ऑफ कोर्स इन्कम डिराइव्ह फ्रॉम अब्रॉड. फॉरेन वरनं मिळालेलं इन्कम. तुम्हाला सर कोणतं? समजा तुमचे पेरेंट फॉरेनला जॉब गेले, जॉब साठी ते फॉरेनला आहेत, तर त्यांचं इन्कम कुठे आलं हो? इन्क्लुडिंग ऑफ द कोर्स इन्कम. आर यू अंडरस्टँड? डिराइव्ह फ्रॉम द अब्रॉड. ते जॉब साठी गेलेत ना, त्यांचं कोर्स म्हणजेच काय? तो त्यांचा जॉब प्रोफाईल आहे, त्याच्या बदल्यात त्यांना मिळालेलं इन्कम. आर यू अंडरस्टँड? सो दिस इज द क्रॉस बाउंड्री इन्कम. लक्षात आलं? आतापर्यंत जरा नेशन मधलं सगळं चाललं होतं, ही इकॉनॉमीला क्रॉस करते. म्हणजे इन्कम म्हणजे फक्त नॉट डोमेस्टिक बट ऑल्सो फॉरेन. हे नवीन आहे याच्यामध्ये. पिरियड मध्ये लिहित चाललोय ते सगळं. क्लिअर? इन्क्लुडिंग कोर्स इन्कम फ्रॉम द फॉरेन. आर यू अंडरस्टँड दॅट डेफिनेशन? नवीन एवढंच आहे. नवीन हे ऑब्जेक्टिव्ह तर ते मी सांगितलं तर ते जुनच निघालं. फक्त एकच नवीन सांगितलं एसी पिगू यांनी. कोणतं? अब्रॉड इन्कम. कॉन्सेप्ट इज क्लिअर? येस, रिप्लाय मी प्लीज. आणि तुमच्या काय क्वेरी असतील तर विचारत चाललं का सायमल्टेनियसली? काय प्रॉब्लेम नाही मला. खूप फास्ट जातोय आपण. वी आर गोइंग विथ व्हेरी हाय स्पीड. खूप स्पीडने चाललोय का? व्हेरी गुड. छान. समजले ह्या तिन्ही डेफिनेशन? नॅशनल इन्कमची कळली, मार्फेड मार्शलची कळली आणि आर्थर सी पिगूची. तुम्हाला सर एवढं एकच नॅशनल इन्कम डेफिनेशन किती आहेत? हो, डेफिनेशन जास्त दिलेत. मल्टी डायमेन्शनल कन्सेप्ट आहे ना. अजून आहेत, घाई नका करू. आता तुम्हाला ह्या 3 चांगल्या कळलेल्या आहेत. आता अगदी सोप्या आहेत. आता खूपच रिपीट झालेलं डेफिनेशन आहे. आता टेन्शन घ्यायचं कारणच नाहीये. आता जी बघून झालेली आहे, जे झालेली आपण त्याला आधी सर्कल करून घेऊया. हे झालेलं आहे, बरोबर आहे ना? कन्सिस्ट सोनली ऑफ सर्व्हिसेस रेंडर्ड अल्टिमेट कन्झ्युमर. सर्व्हिस बद्दल बघून झालेलं आहे. मटेरियल पण बघून झालंय आपलं, रॉ मटेरियल.
आणि ह्युमन एन्व्हायरमेंट यालाच म्हणलंय आपण ई मटेरियल. लक्षात आलं का? ई मटेरियल म्हटलंय त्याला मार्शलनं. याच्यात नवीन काय राहिलं आता हे तुम्ही सांगा. मी झालेलं मी तुम्हाला सांगितलं. येस, व्हॉट इज न्यू? येस प्लीज. येस, व्हॉट इज न्यू डेफिनेशन? अल्टिमेट कन्झ्युमर्स म्हणजे कोणते? अल्टिमेट म्हणजे त्याला कसले कंझ्युमर म्हणायचं? प्लीज फोकस हियर. कन्झ्युमर्स मीन्स हा कन्झ्युमर म्हणजे कोणता? नॅशनल इन्कम मधला परत तोच PDC ये मधला याच्यातला कोणता? हा हा हा. लक्षात आलं? आर यू अंडरस्टँड? दिस इज C. Absolutely right. Yes. This is the consumption, consumer, ultimate consumer. Clear? आणि तो काय करतोय? ती लाईन महत्वाची, त्याला कनेक्ट करणारी दुसरी. वेदर फ्रॉम देअर मटेरियल ऑर ह्युमन बिंग्स. मटेरियल म्हणजे कोणतं? आता हे थोडस वास्ट आहे. तुम्हाला मटेरियल म्हणजे कोणतं सांगतो. तिथं फर्म्स माहिती आहे, आठवतात का नॅशनल इन्कम मधल्या? फर्म्स काय सप्लाय करतात? व्हॉट इज फर्म सप्लाइंग? फर्म्स काय सप्लाय करतात हाऊस होल्डला? सॉरी सॉरी सॉरी, चुकलं. सॉरी वेट. तर सांगताना उच्चारताना चुकलं आणि सांगताना पण चुकलं. नाही, हाऊस होल्ड काय सप्लाय करतात नॅशनलला, फर्म्सला? व्हॉट इज सप्लाइंग हाऊस होल्ड्स? सेव्हिंग कशाच्या बेसवर करतात पण त्या? सेव्हिंग साठी त्याला इन्कम कुठनं येतं? सेव्हिंग साठी इन्कम कुठनं येतं? अरे हाऊस होल्ड प्रोव्हाइड काय करतात? हे हाऊस होल्ड झाले बरोबर. इथे हे बघा, हाऊस होल्ड्स. हाऊस होल्ड्स आर द फॅक्टर सप्लायर, लँड, लेबर, ऑर्गनायझर अँड कॅपिटल. हे झालं त्यांनी सप्लाय केलेलं मटेरियल, तयार होतात त्यातनं गुड्स. वेदर द फॉर्म ऑफ मटेरियल फ्रॉम देअर ह्युमन एन्व्हायरमेंट. आणि त्यांना मिळणाऱ्या फॅसिलिटी, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, दॅट इज अ फूड, शेल्टर, क्लोथ अँड हेल्थ अँड एज्युकेशन. क्लिअर? हे दोन्हीचा एकत्र असणारे म्हणजे हे कोण आहे? अल्टिमेट कन्झ्युमर्स. आय एम राईट? ते एकाच वेळेस मटेरियल सप्लायर आहेत आणि एकाच वेळेस कोण आहेत? त्या गुड्स आणि सर्व्हिसेस कन्झ्युमर आहेत. म्हणजे हे कोण आहे? ते अल्टिमेट कन्झ्युमर्स. दिस इज अल्टिमेट. वन्स टाइम दे आर द सप्लाइंग actors of production and at the same time they are the consumers. एकीकडे ते गुड्स आणि म्हणजे लेबर्स देत आहेत, एंटरप्रेनर देत आहेत, कॅपिटल देत आहेत. बरोबर आहे का नाही? म्हणजे एकीकडे ते सप्लाय पण आहेत, म्हणजे अल्टिमेट दे आर द सोली ऑफ दॅट रिसिव्ह बाय द अल्टिमेट कन्झ्युमर्स पण आहेत. आणि फॉर्म, त्याला फ्रॉम काय म्हणले त्यांनी? देअर आर द मटेरियल. क्लिअर? डेफिनेशन थोडीशी किचकट आहे, म्हणजे वाचताना खूप सोपी वाटते, पण त्याचा अर्थ जर तुम्ही घेतला डीप मध्ये जाऊन तर त्याचा अर्थ खूप मोठा आहे. क्लिअर? आर यू अंडरस्टँड दिस डेफिनेशन? समजली आहे काय डेफिनेशन आहे? येस प्लीज. ओके, तो चलो गोइंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक देन. नाउ वी फोकस ऑन फीचर्स ऑफ नॅशनल इन्कम. काय सांगाल फीचर्स? आता मग एवढं सगळं सोपं बघत चाललोय, तर फीचर्स काय फारशा अवघड नाही आता. येस, काय सांगाल? इट इज अ मॅक्रो इकॉनॉमिक येस ऍब्सोल्युटली. याच्यात इकॉनॉमी प्रायमरी, सॉरी
कुठं आलो एकाएकीच आपण स्क्रीन चेंज झाली काय? हिअर इज अ फोकस टू द इकॉनॉमीज प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी सेक्टर. बरोबर आहे का नाही? इकॉनॉमी मधल्या इथं आपण सगळ्यांचाच फोकस करतोय. कशाचा? वी हॅव ट्राइंग टू फोकस ऑन प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी सेक्टर. क्लिअर? सो these can be the macroeconomic concept. अर्थातच ती मग macroeconomic concept आहे, where our focus generally aggregates to the economy. अजून काय सांगाल? एवढे माहिती आहे तेवढे सांगा. तुम्ही वाचलेले आहेत मला असं वाटतंय, किंवा तुम्ही रीड करत असाल. सायमल्टेनी काय जण बघून सांगत असतील. असू दे, त्याच्यामुळे टेक्स्ट तरी बघता हे म्हणायचं ना आपण. अजून काय सांगाल? एवढं एकच माहिती आहे. येस, फ्लो का म्हणायचं तिला? फ्लो कन्सेप्ट का म्हणतो आधी ते सांगा. फ्लो म्हणजे काय? कंटिन्युअस काय पण? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट. बर काय फ्लो कशाला म्हणायचं पण? विच कॅन यू से द फ्लो? हा, जनरल इन्कम, कंटिन्युअस, रेंट, वेजेस. बर बर, अजून काय सांगाल? फ्लो बद्दल काय सांगाल तुम्ही? हा, व्हॉट कॅन यू से अबाउट अ फ्लो? बऱ्याच वेळा असं म्हणलं जातं की नॅशनल इन्कम ही फ्लो कन्सेप्ट आहे. बरोबर आहे ना? आय एम राईट. आणि तुम्हाला पण माहिती आहे, आम्हाला ऐकून सांगून तुम्हाला पण आता माहित झालं की नॅशनल इन्कम ही फ्लो कन्सेप्ट असते. बरोबर आहे ना? समजा हे नळ आहे आणि ही तोटी आहे, त्याच्यावरती बसवलेली ही तोटी आहे. क्लिअर? आता हे ऑन केलं तर हे असं, त्याला काय म्हणतो? हे पाणी बाहेर पडते असं, त्याला काय म्हणतो आपण? फ्लो. हे नॅशनल इन्कम हे याच्यासारखी कन्सेप्ट आहे. कंटिन्यू नॅशनल इन्कम इज अ कन्सेप्ट लाईक दॅट. वॉटर सतत म्हणजे कसं? आपण म्हणलं ना, हे इथं हाऊस होल्ड्स आहेत, देर इज हाऊस होल्ड्स, आणि इकडं फर्म्स आहेत. त्यांनी फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यांना दिले. बरोबर आहे ना? त्याच्या बदल्यात त्यांना काय दिले? पैसे दिले. हे याचा वापर करून त्यांनी गुड्स आणि सर्व्हिसेस प्रोड्यूस केल्या. इकडे आल्या. बरोबर आहे ना? त्या गुड्स आणि सर्व्हिसेस वरती पैसे दिले. बरोबर आहे ना? पैसे कुठनं दिले? हे इकडनं दिले होते, इकडं आले. बरोबर आहे का नाही? म्हणजे हा बघा, एक फ्लो असा फिरतोय, दिसतोय का? हा, ह्याला फ्लो म्हणतात बघा. कंटिन्यू. आणि एक हा दुसरा फ्लो दिसतोय का? हा क्लिअर? याला म्हणून ह्याला फ्लो म्हणायचं. दिस इज कंटिन्युअस. परत राहिलेलं सेव्हिंग इथं आलं, परत सेव्हिंग इन्व्हेस्टमेंट झालं. दिस इज कंटिन्युअस. लक्षात आलं? हे सर्कल सतत फिरलं पाहिजे. आता लॉकडाऊन मध्ये काय झालंय सध्या? हे लॉकडाऊन मध्ये काय झालं नेमकं? व्हॉट हॅपन अंडर द लॉकडाऊन? काय झालं नेमकं लॉकडाऊन मध्ये? येस, ऍब्सोल्युटली राईट. दॅट ब्रोक द सर्कल. लॉकडाऊन मध्ये हे फ्लोज जरा ब्रेक झाल्या. खूप सारे बॅरियर्स आले. देशामध्ये लॉकडाऊन सुरू झालं आणि हे फ्लो बंद झाले. क्लिअर? आपली इकॉनॉमी म्हणजे सगळ्या जगभरातल्या इकॉनॉमी फ्लो वरती चालतात. इथं हाऊस होल्ड्स आहेत, इथं फर्म्स आहेत. बरोबर आहे?
इथनं समजा आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, लँड लेबर हे आहेत LLOC, बरोबर आहे ना. यातला एक फ्लो आपण घेतला, इकडे कामाला गेला, हा कोणता, ह्यातला लेबर गेला कामाला, हा लेबर, यातला हा लेबरला वेजेस भेटले, बरोबर आहे ना. त्याला वेजेस भेटले तर तो गुड्स आणि सर्व्हिसला डिमांड करेल ना, डिमांड फॉर गुड्स अँड सर्व्हिसेस, बरोबर आहे का नाही. कशाला डिमांड करणार आहे तो, द डिमांड फॉर द गुड्स अँड सर्व्हिसेस. मला सांगा, लेबरला वर्कच नाही, वेजेसच भेटले नाही, तो काय खाणार, तो कन्झम्पशन काय करणार. मला सांगा, त्यानं जर कन्झम्पशन केलं नाही तर याच्या प्रोडक्शनला, गुड्सला कोण डिमांड करणार, याला. आय एम राईट. आणि काल त्याच्यावरती बोलून पण झालं आपलं की मागच्या लेक्चरला, आय एम राईट, की सॅलरी वरती बोललो ना, आय थिंक मी टीचरच्या ऑन ट्यूजडे लेक्चर. लोकांना जर इन्कमच मिळणार नाही तर डिमांड कशी चालणार, इकॉनॉमी चालणार नाही. आणि फक्त हे लेबरच नाही, सगळंच जरा इकॉनॉमीमध्ये प्रॉब्लेम आलाय. लेबर प्रॉब्लेम मध्ये आहे, लँडचा रेंट म्हणजे त्याचा युज ऑफ लँड. आता लँडचा अर्थ नाही घ्यायचा डायरेक्ट, रेंट, युज ऑफ लँड, असं बिलो, ऑन अँड अबव असा अर्थ घ्यायचा त्याचा. ऍग्रिकल्चर मध्ये सध्या फक्त ऍग्रिकल्चरचा कन्झम्पशन जास्त वाढलंय, बाकी इंडस्ट्रीयल मध्ये कुठे यूज आहे त्याचा, नाही ना, सध्या स्टॉप आहे सगळं. आणि अबव अर्थ म्हणजे टुरिझम, आय एम राईट, टुरिझम सध्या बंदच आहे, क्लायमेट कंडिशन चेंज म्हणून आपण जातो, हे सगळं सध्या स्टॉप झालं इथं. ऑर्गनायझरला इंडस्ट्री आहे पण ती चालतच नाही, त्याची फर्म इथे आहे, तो आहे पण तिथे कामाला एकतर त्याने केलेल्या गुड्सला सप्लाय नाही, डिमांड नाही मार्केटमध्ये. डिमांड का नाही, लोकांना इन्कम नाही, कॅपिटलची इन्व्हेस्टमेंट कमी झाली. अहो तुम्हाला सांगा, शेअर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स वरती रिपे असेल तर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट कराल ना. जर तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट वरती जर रिटर्न चांगले मिळाले तर तिथे इन्व्हेस्टमेंट होणार आहे ना. सगळ्यांचे शेअर्स डाऊन झालेत, प्राइसेस माहितीये का बऱ्यापैकी, म्हणजे काही कंपन्या आहेत, सॅनिटायझर कंपन्या घेतलं तर त्यांचे शेअर्स वाढलेत, ईबे किट करणाऱ्या कंपन्यात शेअर वाढलेत, असं पण होऊ शकतं, असं काही नाही. पण बाकी जे आहेत, ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या थोड्याशा प्रॉब्लेम मध्ये चालल्या आहेत. हे इकॉनॉमीचा एक फ्लो आहे, हा फ्लो ब्रेक झाला, खूप साऱ्या इकॉनॉमी प्रॉब्लेम मधनं सफर होते. क्लिअर. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स. सो वन बाय वन वी फोकस टू हिअर. मॅक्रो इकॉनॉमिक्स कन्सेप्ट आहे, परत परत आता काही सांगत बसत नाही. इकॉनॉमीचा सगळ्यांचा स्टडी होतो तिथं. इकॉनॉमी हाव सॉरी देअर इज स्टडिंग ऑल कन्सेप्ट ऑफ द इकॉनॉमीज. मग इन्कम, वेजेस, सेव्हिंग, ऍग्रिगेट, सगळंच ऍग्रिगेट इन्कम, ऍग्रिगेट सेव्हिंग, पुन्हा ऍग्रिगेट सप्लाय, या सगळ्याचा स्टडी तिथे होतो, म्हणून त्याला मॅक्रो. फ्लो कन्सेप्ट आता सांगितलं बरोबर, परत नाही. मनी व्हॅल्युएशन, आता आपण या डेफिनेशन मध्ये सांगितले, डेफिनेशनचेच हे फीचर्स आहेत. क्लिअर. नॅशनल इन्कम इज ऑलवेज, आता हे मनी आपण बार्टर सिस्टीम मध्ये काही राहत नाहीये, आता हे कायम लक्षात ठेवा. We are the living in a monetarized system. So here is always goods and services measured in only money. इथं गुड्स आणि सर्व्हिसेसचं मेजरमेंट हे फक्त मनी मध्ये केलं जातं. राईट. सो दिस वन ऑफ द फीचर्स ऑफ नॅशनल इन्कम. हिअर इज अ एलिव्हेशन ऑफ मनी. इन्क्लूड व्हॅल्यू ऑफ ओनली फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आता हे आपल्या NIC नॅशनल इन्कम जे काउन्सिल होतं, बरोबर आहे ना, त्याने सांगितलेलं डेफिनेशन, आता ह्याच्याबद्दल परत सांगत नाही. डबल काउंटिंग करायचं नाही. इन्क्लूड ओनली फायनल गुड्स रेडी फॉर कन्झम्पशन असणारा. एखादा डॉक्टर तयार व्हायचं तर त्याला 7 वर्षाचा 5 वर्षाचा काहीतरी कोर्स आहे ना, 3 वर्षात तो डॉक्टर तयार नाही होणार. क्लिअर. सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टन्स टू देम. This is the include only final goods and services to calculate to our national income, and this is one of the features. Net aggregate value, तुमचे सगळे एक्सपेन्सेस जाऊन राहणारी
ज्याला आपण मगाशी मी थोडक्यातच फक्त माहिती दिली होती की सगळे एक्सपेन्सेस जे बाबांचं इन्कम दिले होतं ना, तसं नेशन मध्ये सुद्धा सर्व्हिसेस आहेत खूप साऱ्या, त्या सगळ्याचा एक्सपेंडिचर जाऊन म्हणजे त्याला आपण म्हणतो डेप्रिसिएशन कॉस्ट. हा वर्ड ऐकलाय का तुम्ही? तुमच्या अकाउंटिंग मध्ये आहे डेप्रिसिएशन कॉस्ट. काय म्हणतात ते? कशाला म्हणायचं डेप्रिसिएशन कॉस्ट? विच कॅन यू से द डेप्रिसिएशन कॉस्ट? हा, which can you say the depreciation cost? कशाला म्हणाल? Reduction of cost fixed asset due to the wear and tear, value of that. ज्याला आपण मशीनचा एक्सपेंडिचर म्हणतो की ते मेंटेन ठेवावं लागतं ना त्याच्यासाठी. इकॉनॉमी मध्ये आता मेंटेन कॉस्ट आहे नाही, ऍडमिनिस्ट्रेशन हे सगळं मेंटेन ठेवावं लागतं ना. डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ फिक्स ऍसेट. येस, थोडीशी सिमिलर कन्सेप्ट आहे पण तर अकाउंट मध्ये थोडी वेगळी आहे आपल्यापेक्षा. अकाउंट मधली वेगळी आहे ना, आपली थोडीशी वेगळी आहे. याच्यामध्ये एकच लक्षात, डेप्रिशिएशन कॉस्ट वेअर अँड टेअर ज्याला आपण म्हणतो ती मायनस करायची टोटल इन्कम मधनं. अँड दीज आर कॉल्ड नॅशनल इन्कम. आपण एका डेफिनेशन मध्ये पण ते पाहिलेलं आहे. क्लिअर? दिस कॉस्ट इज कॅन बी इन्क्लूड टू हिअर. नेट इन्कम फ्रॉम अब्रॉड. क्लिअर? सी प्लस आय प्लस जी हे आपण पाहिलेलं. हे एवढं पिक्चर हे क्लोज इकॉनॉमिक्स आहे. याच्या पुढे जर गेलं तर हे काय असतं? एक्स ऍडिशन एम. दिस इज इन्कम इन्क्लूड फ्रॉम फॉरेन. आज कोणती इकॉनॉमी काही क्लोज नाहीये. नो वन इकॉनॉमी इज द क्लोज. ऑल इकॉनॉमी इज ओपन. ट्रान्सफर इन्कम इज नॉट इन्क्लुडेड बिकॉज इट इज रिसीव्ड बाय व्हॉट यू टेलिंग. जस्ट आय एम सर्च युअर आन्सर. Transfer income is not included because is receive receipts without providing income any factor unlike labor land. ट्रान्सफर इन्कम म्हणजे लक्षात घ्या अगोदर कशाला म्हणायचं माहितीये का? पण पेन्शन. येस, पेन्शन, अनएम्प्लॉयमेंट फंड, डोरी, लॉटरी. क्लिअर? दीज युअर अ ट्रान्सफर इन्कम. नॅशनल इन्कम मध्ये हे कॅल्क्युलेट केलं जात नाही बिकॉज येस की तुम्ही काही कॉन्ट्रीब्युट करत नाही तरी सुद्धा ते तुम्हाला इन्कम मिळतं, म्हणून ते कॉन्ट्रीब्युट केलं जात नाही. त्यालाच आपण नेट ऍग्रिगेट म्हणतोय. ते त्याच्यामध्ये आलं, ते नेट ऍग्रिगेट मायनस केलं जातं. नॅशनल इन्कम जनरली परफॉर्मन्स ऑफ 1 year. दॅट इज द रिझन हिअर टेकन अ 1 year फॉर द कॅल्क्युलेशन. एकाच इयरचं आपण इथे कॅल्क्युलेशन करतो, जास्त तर तिथे कॅल्क्युलेट साठी घेत नाही. त्याच्यावरनं आपल्याला तुम्हाला इकॉनॉमीचा परफॉर्मन्स कळतो. क्लिअर? सो यू हॅव टेकन 1 financial year फॉर द कॅल्क्युलेशन. क्लिअर? सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ नॅशनल इन्कम. आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल? येस प्लीज. समजले का सगळे? ओके, तर आज आपण इथं थांबूया आणि उद्याच्या लेक्चरला हाच टॉपिक कंटिन्यू करूया. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू. टेक केअर.